नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईवा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिबाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईवा। प्रथम खबर देखंतु आसला बड़ खबर सतर्क कला पाणीपाग केन्द्र आसंता 2 ରୁ 3 घंटा प्रबल वर्षा आगामी 2 घंटा मध्य घड़घड़ी सह वर्षा गंजाम कटक खर्दा पुरी और जाजपुर में प्रबल वर्षा संभावना कटक और भुवनेश्वर मध्य जारी रही वर्षा आगामी किछि घंटा झड़ वर्षा नहीं सतर्क सूचना पूर्व मध्य पाणीपाग विभाग पक्ष सतर्क सूचना जारी करा जायतिला 4 दिन विभिन्न जिले में वर्षा हेबा ने सूचना देइतिला पाणीपाग विभाग किछि स्थान प्रबल वर्षा पवन हेबा ने आकलन करितिला पाणीपाग केन्द्र गतकाली विभिन्न जिला प्रबल वर्षा सह पवन सांग को कुआपथर माड़ तेबे आज भुवनेश्वर कटक रे वर्षा जारी रही आसंता 2 ରୁ 3 घंटा पाग एभली रहिबो बोली आकलन करा जाउछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसला बड़ खबर राजधानी रे गड़ा जीव नुआ सहर राजधानी भुवनेश्वर बाहर रिंग रोड एवं भीतर समृद्ध सहर लक्ष्य रखिछन्ते राज्य सरकार। एने बजेट रे 408 कोटी टंकार स्वतंत्र व्यय बराद रखिछन्ते सरकार। आईटी सह विभिन्न सेक्टर पर भिन्न भिन्न भित्तिभूमि सृष्टि करा जिवो प्रारंभिक भावे 322 हेक्टर जमी को विकसित करा जिवो। यह द्वारा अधिकरू अधिक निवेश राज्य को आसीबो सह नियुक्ति मध्य सृष्टि होबो। भुवनेश्वर को हैदराबाद बढ़िया सहर करबा पाए सरकार लक्ष्य रखिछन्ते। समुद्र सहर योजना रे राज्यर अन्य सहर गुड़िकर विकास मध्य करा जिवो। सेही सहर गुड़िकला जोड़ी हेले भुवनेश्वर कटक पुरी सम्बलपुर झारसुगुड़ा बरगढ़ जयपुर सुनाबेड़ा कोरापुट छतरपुर ब्रह्मपुर गोपालपुर केन्दुझर बड़बिल जोड़ा भली 3टी लेखाएं सहर को जोड़ी अर्थनैतिक कॉरिडोर भाव विकास करा को योजना रखिछन्ती सरकार बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसला बड़ खबर मैट्रिक परीक्षार्थी को मुख्यमंत्री मनोहर माझी को शुभेच्छा चाप मुक्त हो सकारात्मक मनोभाव सह परीक्षा दियो दृढ़ आत्मविश्वास सह परीक्षा दे उत्तम प्रदर्शन कर समस्त परीक्षार्थी सफल उज्जवल भविष्य कामना कले मुख्यमंत्री मनोहर माझी बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसला बड़ खबर प्रभाती परिडा बड़ घोषणा आसंता काली हठात शनिवार ठारू भुवनेश्वर रे आरंभ होबो सुभद्रा शक्ति मेला। एने उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा शुक्रवार सूचना दैछन्ते। एही मेला शनिवार ठारू आरंभ हो मार्च 2 तारिख जाए चलिबो। उपमुख्यमंत्री कहिसन्ते राज्यव्यापी एसएचजी महिला सामिल हेबे। एसएचजी महिला द्वारा प्रस्तुत सामग्री बिक्री हेबो महिला को आर्थिक क्षेत्र में सशक्त करने को नुआ रास्ता देखाइबो। सूचना जोग्य प्रथम थर पर आयोजित होबो सुभद्रा मेला। एतिर प्राय 30 जिल्लारू 700 महिला मेला रे जोग देबे। मेला रे 300 रो अधिक स्टॉल रहिबो। शनिवार जनता मैदान रे मुख्यमंत्री उद्घाटन करिवार कार्यक्रम रहिछि बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर एही दिन आसीबो चाषी को अकाउंट को पीएम किसान रो 19तम टंका मन देखे शुणुतु। केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार बड़ घोषणा करिसन्ते। प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि योजना पीएम किसान रो 19तम किस्ती बाबद से विस्तृत सूचना दैछन्ते। चलित थर 8.80 कोटी चाषी को 22,000 कोटी टंका मिलिबो। प्रधानमंत्री मोदी फेब्रुआरी 24 रे भागलपुर रे एही किस्ती जारी करिवे। या सो किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी रो सीमा बढ़ाइबे 5 लाख टंका करा जायछि बोली से कहिसन्ते बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसला बड़ खबर ओडिसा रो विदेश को बढ़िबो मदर रप्तानी माडिया रो तयारी हबो मद। ओडिसा रो विदेश को बढ़िबो मदर रप्तानी ओडिसा रे तयारी हबो अधिक परिमाण रे मद जा ऊपर कंपनी को सब्सिडी देबे राज्य सरकार। ताछोडा अपमिश्रित मद बंद करबा को मद सरकार निष्पत्ति नैचन्ते। एने बैठक मद आलोचना होइছে तेणु उन्नत मानर मद जोगै देबा को सरकार निष्पत्ति नैचन्ते। सेतिपाय माडियारू मद तयारी हबो जाके ओडिसा रे तयारी हबो बोले अबकारी मंत्री को बैठक रे आलोचना होइছে। एने सूचना दैछन्ते अबकारी कमिश्नर नरसिंह भल। यह छोड़ा आग्रही मद तयारी कंपनी को सब्सिडी देव राज्य सरकार 2024-25 अबकारी पॉलिसी को ने अबकारी मंत्री को बैठक होइছে। बैठक रे एने योजना प्रस्तुत होइছে। खूब शीघ्र एने शिल्प विभाग सह आलोचना हबो। मौली को विश्वस्तरीय करने मध्य योजना होइছে। ओडिशा रो विदेश को मदर रप्तानी बढ़िबो। भल ब्रांड रो विदेशी मद कारखाना प्रतिष्ठा उपरे चर्चा होइছে। एने सूचना दैछन्ते
ଅବକାରୀ କମିଶନର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆବାସ ଘର ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେଣି 12.5 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେଣି 12.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସାମିଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା 12,50,000 ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏନେଇ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୃହ ମିଳିଛି, ତେବେ ଘର ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାର ସମୟସୀମା ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ଘେରିଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ କମିଲା ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍, ବିଧାନସଭାରେ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ କମିଲା ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍, ବିଧାନସଭାରେ ଏନେଇ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ତାଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ 2020-21ରେ 21,09,796 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ 2023-24ରେ 21,10,493 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଲେ। ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କମାଇବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏହାସହ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ 24 ଜିଲ୍ଲାରେ 5ଟି ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ପାଇଁ 3,088 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 781, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2,268 ଓ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2,065 ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 736 ସ୍କୁଲର କାମ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କିଟ୍ରେ ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି। କିଟ୍ରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। କିଟ୍ ମୁଖ୍ୟ ଆଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତା ଏହି କମିଟି ଆଗରେ ହାଜର ହେବାକୁ ଗତକାଲି ସମନ କରିଥିଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଆଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 8 ଜଣଙ୍କୁ ସମନ କରିଥିଲା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇସାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଫେବୃଆରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ଅସହ୍ୟ ତାତି। ଆଗରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଫେବୃଆରୀରୁ ଖରାରେ ସିଝୁଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ। ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଶୀତ ସେମିତି ଅନୁଭୂତ ହେଉନାହିଁ। ବର୍ଷକୁ 4 ମାସ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ବାକି ସବୁବେଳେ ଗରମ ହେଉଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା, ମନ ଇଚ୍ଛା ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଯୋଗୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଆଉଟପାଉଟ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାଟି ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ। ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଗଛ ଥିଲା। ତାପମାତ୍ରା ବଢୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉନଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ସହରୀକରଣ ନାଁରେ ଗଛ କଟା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭତ୍ତା ଦୁର୍ନୀତି, ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ନୋଟିସ ନ କଲେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବିଜାପୁରରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲା। ଭତ୍ତା ହାତେଇଥିବା 894 ଜଣ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ବିଡିଓଙ୍କ ନୋଟିସ। 29ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ 894 ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। 10,500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଫେରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଟାମ୍ପରି କରି ଭତ୍ତା ହାତେଉଥିଲେ ଭେଣ୍ଡିଆ ଯୁବକ ଓ ନାବାଳକ ହାତେଇଥିଲେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟ ବଜେଟକୁ କଟାକ୍ଷ କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବସ୍ତାନୀ ଭାରି ପାଠ ଘର ଶୂନ୍ୟ କହି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଥିଲା, ଓଲଟା ଦିଗରେ ଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ରଙ୍ଗ ଥାଉ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର। ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 10ରୁ 8% ହ୍ରାସ ପାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଗତ 17 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭାର 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋଟ 2,90,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ବଜେଟରେ 16ଟି ନୂଆ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହାକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରୁ ଆଦାୟ ହୋଇଛି 6.38 କୋଟି ଟଙ୍କା, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ବିଧାନସଭାରେ ଚାଲିଛି ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ଶୁକ୍ରବାର ଅଧିବେଶନ ପ୍ରଶ୍ନକାଳର କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବାରବାଟୀ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ବାଲିଯାତ୍ରା ଷ୍ଟଲ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ବିଧାୟିକା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଲେ। ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସ୍ୱର ଚଳିତ ଥର କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମୋଟ 2,438 ଷ୍ଟଲ ଖୋଲିଥିଲା। ନିଲାମ ଆଧାରରେ 1,188 ଏବଂ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଦରରେ 1,250 ଷ୍ଟଲ ହୋଇଥିଲା। ମୋଟ 6,38,16,444 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ କରାଯାଇଛି। ବାଲିଯାତ୍ରା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର
ପ୍ରସାଦର ଦାୟିତ୍ୱ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଦିଲ୍ଲୀର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପରେ କ୍ୟାବିନେଟରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା। ନିଜ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି 4ଟି ବିଭାଗ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରବେଶ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି 3ଟି ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ। ଚତୁର୍ଥ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସିଥିବା ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଯେଉଁଠାରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ନିଜ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ରାଜସ୍ୱ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ। ସେହିପରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରବେଶ ବର୍ମା ଯିଏକି ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ହରାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଳ ଓ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମାତୃଭାଷାରେ ହେବ ପାଠପଢ଼ା, ନିଯୁକ୍ତ ହେବ ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ, ତିଆରି ହେବ ନୂଆ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏନ୍ଇପି ଅନୁସାରେ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାତୃଭାଷା ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଏନ୍ଇପି ଲାଗୁ ହେବ। ଏ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏଥିରେ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ FLN କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ହେବ। FLN କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏଥିସହ ନିକଟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏନ୍ଇପି ଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ମାତୃଭାଷାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ଏନ୍ଇପି ଲାଗୁ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 6000ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରୁ 596 ଜଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଇଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ MBA ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓଡ଼ିଆ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପ୍ରକାଶ ହୋଇସାରିଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ଦିନ ମହିଳାକୁ ମିଳିବ 2500 ଟଙ୍କା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭାଜପା ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ମହିଳାମାନେ ଏହି ରାଶି ପାଇବେ। ନା କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀର ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ପରିବାରର ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ। ଭାଜପାର ଘୋଷଣା ପତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଭାଜପା ତାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବ ଇସ୍ତାହାରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଯେ ସରକାର ଗଠନ ପରେ ମହିଳା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2500 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗିହେଲା ଜୈବିକ ଚାଉଳ ମହାପ୍ରସାଦ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜୈବିକ ଚାଉଳର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅମୃତ ଅନ୍ନ ଲାଗି କରାଯାଇଛି। 5 ପ୍ରକାର ଜୈବିକ ଚାଉଳର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅମୃତ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଛି। ଏହି ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସମେତ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଜଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେବନ କରିଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗ ଚାଉଳ ଓ ଝିଲି ଚାଉଳକୁ କଠ ଭୋଗରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମୋହର ମାରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏସବୁ ଚାଉଳକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ପରିବହନ ନେଟୱାର୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ 250 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଗୋପାଳପୁର ରାୟଗଡ଼ା ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ ସହିତ ନୟାପଡ଼ା ଗୁଣପୁର ଥେରୁବାଲି ରେଳ ଲାଇନର ଦୋହରୀକରଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବରୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀକରଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ସେବାର ସଙ୍ଗମ ପରିବହନକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା। ଉପରୋକ୍ତ 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଫାଇନାଲ ଲୋକେସନ ସର୍ଭେ FLS ପାଇଁ 9.65 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁଣପୁର ଥେରୁବାଲି ନୂତନ ଲାଇନ 73.62 କିଲୋମିଟର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଏହି 1326 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଣପୁର ଏବଂ ଥେରୁବାଲିକୁ ସହଯୋଗ କରିବ, ଯାହା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଦେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 473.78 ହେକ୍ଟର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ନୂଆ ଭାଜପା ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବ। ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପୂର୍ବର ଆପ୍ ସରକାର ବିଳମ୍ବିତ କରିବା 14ଟି ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି କ୍ୟାବିନେଟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାକୁ ଆପ୍ ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲାଗୁ କରାଇ ଦେଉନଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କୁକୁଡ଼ା ଖାଉଥିଲେ ସାବଧାନ ବ୍ୟାପୁଛି ଅଜଣା ରୋଗ। 3 ଦିନ ଭିତରେ ମଲେଣି 2500 କୁକୁଡ଼ା। ହେଲେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ହେଉଛି, କେଉଁ ରୋଗରେ ହେଉଛି ତାହା କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ବ୍ଲାଡ୍ ଫ୍ଲୁ ଭଳି ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ଏହି ରୋଗ ବ୍ଲାଡ୍ ଫ୍ଲୁ ନୁହେଁ। ଏହି କୁକୁଡ଼ା ମୋଡ଼କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଚେନ୍ନାଇର ତେଲେଙ୍ଗାନା ନିକଟସ୍ଥ କେନ୍ନର ମଦନପୁର ମଣ୍ଡଳ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଯଦି ଦେଖିବା କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ସିଜନରେ ବ୍ଲାଡ୍ ଫ୍ଲୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ହେଲେ ଏବେ ହଠାତ୍ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଅଜଣା ରୋଗ ବ୍ୟାପିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ତେଲେଙ୍ଗାନାର କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଅଜଣା ରୋଗକୁ ନେଇ କନ୍ନର ମଦନପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପଶୁ ଡାକ୍ତର କେ ଭେଙ୍କଟେଶ କହିବା କଥା, ପ୍ରଥମେ ଏକ କୋଲଗାର ଫାର୍ମରେ ଏହି ରୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି 5,500 କୁକୁଡ଼ା ଥିବା ବେଳେ ଫେବୃଆରୀ 16 ତାରିଖ ପ୍ରଥମେ କୁକୁଡ଼ା ମୋଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ସେହି ସମୟରେ 117ଟି କୁକୁଡ଼ାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ତାର ପରଦିନ ହିଁ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିଲା। ପରେ ପରେ ଦିନକୁ ଦିନ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 3 ଦିନରେ 2500 ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରେ ଫାର୍ମ ମାଲିକ ପଶୁପାଳନ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା। ପଶୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଖୋଜିବା ସହ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଫାର୍ମକୁ କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 2500 ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଏଯାବତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ କେଉଁ କାରଣ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। তো দর্শক বন্ধু এ ଥିଲା আজ সকালের কেতোটি গুরুত্বপূর্ণ খবর। যদি ভিডিওটি ভাল লাগিছে লাইক করা সহিত আম চ্যানেলকে সবসক্রাইব করন্তু আর ভিডিওকে শেয়ার করন্তু। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখিথিবারু আপনার বহুত বহুত ধন্যবাদ।